students, welcome to the lecture series of quantum mechanics. We will video Compton effect discuss Compton effect is Compton effect light in the particle property demonstrate in the experiment particle properties of waves demonstrate in the experiment we will photon electron collision discuss a photon or atomic electron collision problem we will discuss this. Now, collision this photon incident photon momentum h nu rust atomic electron that collision scattered photon scattered electron generate scattered photon energy h nu prime represent conservation of energy conservation of momentum principle derive Compton shift wavelength scattered photon scattered electron wavelength change represent lambda prime minus lambda is equal to h by m naught c into 1 minus cos phi in the relation one. This is argument change in wavelength is independent of the initial photon wavelength. It depends only on the scattering angle and the mass of the electron. M naught is the rest mass of the electron. So this equation representing the effect Compton effect demonstrate electron photon collision scattered photon wavelength change scattered photon wavelength change that will be equal to h by m naught c into 1 minus cos phi in the relation. This is light in the particle property to demonstrate discuss here we are going to define a quantity lambda c is equal to h by m naught c. That quantity is called Compton wavelength. Compton wavelength. Compton wavelength endaanennu choichal Compton wavelength endaanennu choichal namukku if you take phi is equal to 90 degree adayithu light vannu veezhunnu 90 degree ilana scattering sambhavikkunnathennu vicharichal 90 degree corresponding wavelength lambda prime minus lambda h by m naught c into 1 minus cos 90 cos 90 is 0, so the result will be h by m naught c. So this difference in wavelength is represented as Compton wavelength. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇത്രയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ലളിതമായിട്ട് Compton wavelength എന്ന് പറയുന്നത് h by m naught c. It's a constant. It depends only on the rest mass of the electron. So you can write by defining lambda c as Compton wavelength, delta lambda can be written as lambda prime minus lambda is equal to lambda c into 1 minus cos phi. Lambda c is a constant quantity. Okay. So this lambda c is the Compton wavelength and delta lambda can be written as lambda c into 1 minus cos phi in the this is the Compton shift. Compton shift in an expression. Wavelength in the change Compton shift represent then now this relation conclude ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഫോട്ടോൺ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫോട്ടോൺസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ
ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് മിനിമം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഇഫ് phi is equal to 180 degree, delta lambda is lambda c into 1 plus 1 minus minus 1, that is 1 plus 1, that is equal to 2 lambda y. Cos phi is minus 1. Okay, delta lambda is 2 lambda c. And if phi is equal to 0 degree, അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് 0 എഴുതും. കോസ് 0 ഈസ് 1, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദർ ഈസ് നോ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ there is no shift in the wavelength of scattered photon along the incident direction. നമുക്ക് അവിടെ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണാൻ പറ്റും. 180 ആവുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രിയിലാണ് മാക്സിമം കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ലാംഡ സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അനുമാനിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ എത്രത്തോളം വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, ഏതൊക്കെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് h/m0c ആണ്. ഹിയർ h is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. m0 എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് റെസ്റ്റ് മാസ് 9.1 into 10 raised to minus 31 വരും. c എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 10 raised to 8 meter per second. This result is around 2.426 into 10 raised to minus 12 meter. ഈ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് 2.426 into 10 raised to minus 12 ഫോർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മാസ് കൂടുതലുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. കൂടുതലും കുറവുള്ളതിനൊക്കെ കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഡിഫറൻസ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇഫ് phi is equal to 180 degree, delta lambda is maximum, that is equal to 2 lambda c. അപ്പോൾ that will be equal to 2 into 2.426 into 10 raised to minus 12 meter. ഇത് നമുക്ക് 2.426 പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. 10 raised to minus 12 meter എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് എന്ത് വരും? 4.852 പൈക്കോമീറ്റർ വരും. or 4.852 into 10 raised to minus 12 meter. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. 180 ഡിഗ്രിയിൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാക്സിമം കോംപ്റ്റൺ വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10 raised to minus 12 meter. പൈക്കോമീറ്ററിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഈ ചേഞ്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഒരു അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോണിൽ വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ്, മാക്സിമം കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 10 raised to minus 12 മീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം. സപ്പോസ് delta lambda maximum is equal to 2 lambda c എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, if we are using visible light with wavelength lambda is equal to 500 നാനോമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തു. ഏകദേശം വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 400 നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് 800 നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് വിസിബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. That means 500 into 10 raised to minus 9 meter. വേവ് കൂടുതലുള്ള റേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ലാംഡ മാക്സ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വേവ് ലെങ്ത്, ദ ഫ്രാക്ഷണൽ, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത്, which is delta lambda for maximum for phi is equal to 180 degree. ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ 2 ലാംഡ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം. 2 ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് 4.852 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 12 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ കൊടുക്കാം. 4.852 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 500 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു മൈനസ് 9 മീറ്റർ. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ that fractional change is around 10 raised to, so of the order of 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും? അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച്, ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ലാംഡ മാക്സ്, ലാംഡ സി, ലാംഡ മാക്സ് ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു 100 വരും. അപ്പോൾ 10 റേസ് ടു മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 2, 10 റേസ് ടു മൈനസ് 3, അതായത് 0.001% ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഓൺലി 0.001% മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, if we are using visible light, maximum change for the wavelength is only, maximum fractional change is only 0.001%, is only of the order of 0.0. ഇത്രയും വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആക്ച്വൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ 500 നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇനീഷ്യൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ എങ്കിൽ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതിന് വളരെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദിസ് ചേഞ്ച് ഈസ് അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ. നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ
നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാം കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് പ്രസന്റ് അല്ല, പ്രസൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പെരിമെന്റലി യു കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വേവ് ലെങ്ത് കുറവുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പറ്റിയത് എക്സ്റേസ് ആണ്. എക്സ്റേസിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആങ്സ്ട്രം ലെവലിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.1 നാനോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എക്സ്റേയുടെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ മാക്സ് ബൈ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാം. 4.852 പൈക്കോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.1 നാനോമീറ്റർ എന്ന് വരും. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 4.85 into 10 raised to minus 2 എന്ന് വരും. So what is the percentage fractional change? The percentage fractional change is approximately 4.852 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 2 എന്ന് പറയും. ഏകദേശം 4.85% ഉണ്ട്. So this is detectable. This change is detectable. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ലാംഡയുടെ വേവ് ലെങ്ത് 0.1 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഡെൽറ്റ ലാംഡ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേസിൽ പലപ്പോഴും എക്സ്റേ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ്. കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൃത്യമായി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകളുമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. കോംപ്റ്റൺ, ആർതർ എച്ച് കോംപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് 1920s അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റേസ്. മോണോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇതാണ്. ഒരു കൊളിമ അതിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഒരു ടാർജറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ടാർജറ്റ് ഒരു ആറ്റം, അതുമൊന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു. സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിക് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക് ഡയറക്ഷനിൽ പോകും. നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, അതായത് ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വെർണിയറിലുള്ള അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ വി ആർ യൂസിങ് ആൻ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. വി ക്യാൻ മൂവ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. The path of the spectrometer is shown by the dotted line. Path of the spectrometer. അപ്പോൾ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ടാർജറ്റ് വന്നിടിക്കുമ്പോൾ
ഫോട്ടോൺസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഫോട്ടോൺസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലെയും സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളും ആ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എത്രത്തോളമാണ് കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ വേണമെങ്കിലും സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിൾ 5 ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ആ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 5 0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും വെച്ചിട്ട്, വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. വേവ് ലെങ്ത്തും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഫോർ phi is equal to 0 degree. ഇനി വേവ് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ phi കൂട്ടിയാൽ റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും വെച്ച് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ for phi is equal to 90 degree the shift will be like this. You will get a pattern like this. ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്, ഈ രണ്ട് പീക്കുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചേഞ്ച് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ ലാംഡയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഉണ്ട്, സ്കാറ്റേർഡ് ഈ രണ്ട് പീക്കുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെയും സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിൻ്റെയും പീക്കുകളെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ലാംഡ വരും. ദിസ് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ ലാംഡ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും വെച്ച് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. If suppose phi is equal to 45 degree, you will get delta lambda കുറച്ചും കൂടിയും കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഇല്ല, phi 0 ആകുമ്പോൾ 45 ആയപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഇത്തിരി കൂടി, അതിനേക്കാളും കൂടി 90 ആയിപ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് 135ൻ്റെ വരയ്ക്കാം. 180യുടെ 135 റിലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി wavelength. So the pattern will be like this. കുറച്ചും കൂടിയും ഡെൽറ്റ ലാംഡ കൂടി, കാരണം നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൽറ്റ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഓരോ ഫൈക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഡെൽറ്റ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാംഡ സി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്റ്റൺ ഇഫക്റ്റിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ആ റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സ്കാറ്ററിങ് ആംഗിളിലും കിട്ടുന്ന ചേഞ്ചിങ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കോംപ്റ്റൺ തിയററ്റിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ബേസറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു കാര്യം കൂടിയും സൂചിപ്പിച്ചേക്കണ കാണാം. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാറ്റേണിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടിയത്. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണും സ്കാറ്റേർഡ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടിയും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റീകോയിൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ്. റീകോയിൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടാർജറ്റ് എടുത്തു, ഇതൊരു ആറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലാണ്.
ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഒരു ആറ്റം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു ആറ്റത്തിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ടാവും. മെറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ബൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ആറ്റത്തുമ വന്നാണ് ഫോട്ടോൺ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമല്ല, ഈ ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ റീകോയിൽ അതായത് ആറ്റത്തിന് ഈ ഫോട്ടോണിന്റെ കൊളീഷൻ പ്രകാരം ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല റീകോയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ റീകോയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഈ കൊളീഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ വിച്ച് വിൽ ബി സെവറൽ tens or thousands of mass of electron. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാസിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ്. നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് h/m0c × 1 - cos φ എന്നുള്ള റിലേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ആറ്റത്തിന് മൊത്തം റീകോയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ m0 യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് വിത്ത് അറ്റോമിക് മാസ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ ഇത് വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഡ പ്രൈം മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിരിക്കും, അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്കാറ്റേർഡ് ഫോട്ടോണിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ വേവ് ലെങ്ത്തുകളും കൂടിയും അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെ ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ റീകോയിലിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ ആറ്റം ആസ് എ ഹോളുള്ള പല മെറ്റീരിയലിൽ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോംപ്റ്റൺ ഷിഫ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്ത ആറ്റംസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്ത ബിഹേവിയറുകളും അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.